गुरु नानक पद पंकज बंदन पद पंकज बंदन सिमरो अंगद दुख निकंदन अमरदास हृदय नित त्यावो हृदय नित त्यावो श्री गुरु रामदास गुण गावो गुरे अर्जुन विघ्नन के नाशक विघ्नन के नाशक श्री हरगोबिंद शोभमत प्रकाशक श्री हर राय नामो कार जोरी नमो कार जोरी श्री हर कृष्ण मनावो बहारी तेग बहादुर परम कृपाला वाहेगुरु परम कृपाला श्री गुरु गोबिंद सिंह विशाला तरो तरा तर बोन मोन सीसा वाहेगुरु पुन पुन सीसा बंदो बार पार जगदीशा या में है अमृत ज्ञान है मानक भगत बैराग श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदित बंदों कर अनुराग एक अंकारा सतगुरु ते प्रसाद सज होए वाहे गुरु जी की फतेह है विघ्न विनाशन सोए वाहे गुरु जी की फतेह है विघ्न विनाशन सोए सतनाम वाहे गुरु साहिब जियो तिन्हें बुलाए समाध छुटाई मृदुल गिरा बोले जग साई इंद्रसेन मंजिया बली जयपुर को गुरवे रहन करी जय जुगो जुग अटल
चबर शतर तख्त के मालक, निमानियों के मान गुरु, नितानियों के तान गुरु, गुरु गरीब निवाज। साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पावन और पवित्र चरना कमलों दे विच सभाईमान होए बैठी सजे हुए शामा वेले दे संध्या वेले दे पवित्र दीवाना दियां हाजरियां भरना कर रही गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जी, भागा वालियां सतगुरु जी की अपार बख्शिश और रहमत के सदका आपां सारियां नूं गुरु चरनां दे विच जुड़ बैठण दा सुभाग प्राप्त होया। गुरु घर के कीर्तनियां दे पासों आप सब संगतां ने रब्बी बाणी दे इलाही बाणी दे कीर्तन सरवण कीते ने। समा होया धन धन साहिब सतगुरु गुरु नानक साहिब जी दे चल रहे लड़ीवार गुर इतिहास के नाल आपां सारियां ने सांझ पाउणी है। पिछले दिनों तो आपां निरंतर ये विचारां सांझियां करते आ रहे हैं कि सतगुरु गुरु नानक साहिब जी बिसिहार नगर दे विच पहुंचे है। इत्थे दा राजा आ सुदरसैन, इहदा भाणजा आ इंद्रसैन, ते इत्थे दा जिहड़ा निवासी है जिहदे कोल भाई मरदाना जी जिहदे घर दे विच गए ने उहदा नाम आ भाई झंडा। भाई मरदाना जी नूं भुख लगी, सतगुरु जी तो आग्या पा के गुरु नानक साहिब जी ने कहा भी भाई झंडे दे घर जा। भाई झंडे दे घर गए भाई मरदाना जी, ते भाई झंडे ने जदों पुछया भी मेरे बारे तुहानूं किवें पता लग्या, कहंदे जी मेरे बाबे ने भेजिया, मेरे मालक ने, मेरे खावंद ने, गुरु नानक साहिब जी ने तुहाडा नाम लिया। कहंदे भी मैं ते उहनूं जानदा नहीं, कहंदे तू नहीं जानदा ते ओह ते जानदा है ना। कहंदे भी चलो दर्शन करिए। अपने घरों प्रशादा तैयार करके ये भाई झंडा गुरु नानक साहिब जी दे कोल आउंदा ते सतगुरु गुरु नानक साहिब जी दे जदों दर्शन करदा है ते मालक दी बख्शिश ते रहमत जीवन दे विच वरतदी है ते इहदे जीवन दे विच तब्दीली आउणी शुरू हुंदी है। सतगुरु गुरु नानक साहिब जी नूं कहंदा है भी तुसीं परमात्मा दा रूप जे, मेरे ते कृपा करो। मालक जी कहंदे भी तुहानूं किवें पता भी असीं रब दा रूप हां? कहंदे जी असीं बंदगी करते हैं। कहते कौन कौन? कहते मैं ते इंद्रसैन जेड़ा सुदरसैन राजे का भाणजा है। मालक कहते उन्होंने भी बुला के लियाओ। वह भी आ गया, भाई झंडा भी आ गया। सतगुरु जी के चरणों के विच बैठे मालक जी नूं कहंदे उपदेश दिओ। सतगुरु जी कहंदे पहला गुरु धारण करना पैना। कहंदे जी तुहानूं गुरु धारण कीता। सतगुरु जी कहंदे भी इस तरह थोड़ा, गुरदक्षिणा भी ते दिओ। कहंदे जी मंगो। सतगुरु जी कहंदे भी जो कुछ दे सकते जे दे दिओ। कहंदे जी अपना धन जमीन जायदाद सब कुछ तुहानूं दिता। सतगुरु जी कहंदे रह की गया तुहाडे कोल? कहंदे जी शरीर रह गया। मालक जी कहंदे भी दे दिओ। दोनों जने कहंदे ये भी दिता। सतगुरु कहंदे हुण की रहा? कहंदे जी मन रह गया, साडा अंतशकरण रह गया। मालक जी कहंदे ये भी दे दिओ। जदों सब कुछ गुरु के चरणों च अर्पण कर दिता, फिर गुरु साहब ने कृपा की, रहमत की। फिर इन्हों असलीयत तो जाणू करवाया भी जिन्ना चिर बंदे दे मन दे विच होमे है ना मैं हाँ, उन्ना चिर ही ये परमात्मा तो दूर है, रब तो दूर है। जदों ये समझ आ जाएगी ना भी मेरा बुझ में किछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, जदों ये समझ आ जाएगी ना भी मैं ते कख भी नहीं है, तो सब कुछ दिता हुआ रब दा है, ते उस वेले मालक की कृपा बख्शिश रहमत जिहड़ी ओह वरतनी शुरू हो जाती है। ऐसा उपदेश गुरु नानक साहिब जी के कोलों लैके कहते हैं ये सहज अवस्था दे विच दोनों जने जिहड़े भाई झंडा ते भाई इंद्रसैन जिहड़े ने ओह पहुंचे। सारी रात बंदगी करते रहे। सवेर का वेला होया, सतगुरु जी गुरु नानक साहिब जी आप मालक जी ने उठ के इशनान किया। इन्हां दोनों जनियां नूं भी सतगुरु गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह जी ने जदों अपने कोल समाध दे विच सन, बाणी पढ़ रहे सन, इउं कह लो नाम जप रहे सन, सतगुरु जी ने इन्हां नूं हिलाया। मालक जी कहंदे भी उठो, जागो, अमृत वेला होया, इन्हां नूं सूरज चढ़िया है, आओ गुरु नानक साहिब जी अगला की प्रसंग है, की सतगुरु जी इन्हां दीयां ड्यूटियां लाउंदे है, की कुछ गुरु नानक साहिब जी भाई झंडे नूं ते भाई इंद्रसैन नूं की कुछ कहिंदे है। आपां सुरतियां ते बिरतियां इकागर करके श्रवण करिए। विचारां दी आरंभता तो पहलां सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी के द्वारा बख्शिश की हुई फतेह गज वज के प्रवान करो।
ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਰਵੇ। ਸਾਰੇ ਲਵਾਓ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੇ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤਿਨਹਿ ਬੁਲਾਏ ਸਮਾਧ ਛੁਟਾਈ, ਮ੍ਰਿਦਲ ਗਿਰਾ ਬੋਲੇ ਜਗ ਸਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਸੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੰਦਰ ਸੈਨ ਨੂੰ ਤੇ ਭਾਈ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇੰਦਰ ਸੈਨ ਮੰਜੀ ਅਬਲੀਜੈ, ਪੁਰ ਕੋ ਗੁਰ ਹੈ ਰਹਿਨ ਕਰੀਜੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੰਦਰ ਸੈਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਮਲਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਥਾਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਚਿੱਤ ਰੱਖਿਓ, ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਦੇ ਆਨੇ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮਲਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੰਡੋ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਵੀ ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਜਿਉਣਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਨਾ ਰਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ। ਮਲਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੂਰ ਮੰਗੈ ਤਿਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ, ਜੋ ਆਪ ਜਪੈ ਅਬਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਦਾ, ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਅਗਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਹਰ ਪਾਸੋਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗਏ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਥਾਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਮਝਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੰਦਰ ਸੈਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਲਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਨੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਨੇ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰ ਸੈਨ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਚਾਰਨਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਥ ਬੰਦ ਦੁਇ ਬਿਨੈ ਬਖਾਨੀ, ਭੋਗ ਕਰਤਾਰ ਰੂਪ ਗੁਣ ਖਾਨੀ। ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੰਦਰ ਸੈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅਬ ਮੁਝ ਰਹੀ ਨ ਲਾਲ ਸੇ ਐਸੀ, ਆਏ ਸੇ ਆਪ ਕਰਤ ਹੈ ਜੈਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਆਗੂ ਬਣਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਥਾਪ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮਲਕ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਨਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੱਗਣਾ, ਤੇ ਮਲਕ ਜੀ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿਧਰੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਆ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਛੱਜ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਛੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਦਵੀ ਦਾ ਛੱਜ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਰਪੰਚ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਹਮ ਵੱਡ ਕਬ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਵੀ ਆ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜੋਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੰਨਿਆਸੀ ਆ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗੁਣੀ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਛੱਜ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਆਗੂ ਆ, ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ, ਇੱਕ ਛੱਜ ਹੈ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਛੱਜ ਪਿੱਛੇ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਚੂਹਾ ਖੱਡ ਨਾ ਮਾਵਈ ਤਿੱਕਲ ਬੰਨੈ ਛੱਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਛੱਜ ਪਿੱਛੇ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਫਲਾਨਾ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਖੁੱਡ 'ਚ ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲੈ ਚੂਹਾ ਨਹੀਂ ਵੜ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਛੱਜ ਬੰਨੀ ਫਿਰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਜ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪਤਾ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਜਦੋਂ ਮਾਰੀ ਦੀ ਨਾ, ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਆਗੂ ਆ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੇਵਕ ਹੈ ਯਾਰ, ਹਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਆ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣੇ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਂਦੇ ਪੈਣੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਾ ਵੇਖੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੰਦਰ ਸੈਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਆਗੂ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਪਤਾ ਨਾ, ਡਾਂਗਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੈਂਦੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ?
ਉੱਥੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਈ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ? ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਜਿਓ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਥੇਦਾਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਥੇਦਾਰ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਛੱਜ ਹੈ ਨਾ, ਛੱਜ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੈਨੂੰ ਆਗੂ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਲਕਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸੇਵਕ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਰੋਲੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੈਨਰ ਛਪਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਬੈਨਰ ਫਲਾਨਾ ਸੰਤ, ਫਲਾਨਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ 108 ਫਲਾਨਾ ਟਿਮਕਾ ਜੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਲੰਮਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ। ਉਹਨੇ ਕਈ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲੰਮਾ ਸਾਰਾ ਨਾਂ ਸੰਤ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ, ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਾਰਾ ਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਤ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਇਉਂ ਜਾਣੋ ਵੀ ਤਿੱਕਲ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਛੱਜ, ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਛੱਜ, ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਛੱਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਨੀ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਸੁਣਿਓ ਕਿੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਇੰਦਰ ਸੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਰ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕਾ ਮੈਂ ਚੌਧਰ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੁਣਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਮਾਲਕ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਰ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਕੁੱਕਰ ਬਣਾ ਲਓ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਭਲਾ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਕੂਕਰ ਰਾਮ ਕੋ। ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋਏਗੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕੁੱਤਾ, ਮਾਫ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕੁੱਤਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਕੂਕਰ ਰਾਮ ਕੋ ਮੁਤਿਆ ਮੇਰੋ ਨਾਉ, ਗਲੇ ਹਮਾਰੇ ਜੇਵਰੀ ਜਾ ਕੰਚਾ ਤਾ ਜਾਉ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਏਕ ਸਵਾਨ ਦੋ ਸਵਾਨੀ ਨਾਲ ਭਲਕੇ ਭੌਂਕੈ ਸਦਾ ਬਿਆਲ ਕੂੜ ਛੁੜਾ ਮੁੱਠਾ ਮੁਰਦਾਰ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮ ਕੂਕਰ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਕੂਕਰ ਹਾਂ। ਇੰਦਰ ਸੈਨ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਰ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸੇਵਕ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੀਨ ਕਾਲ ਜਗ ਜਾਨੋ ਨਹੀਂ, ਜਿਉ ਸਿਆਮਤਾ ਕੱਜਲ ਮਾਹੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੇਰੀ ਅਜੇ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਸਕਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਸਕਾਂ। ਸਰਬਮਈ ਪਰਮਾਤਮ ਏਕਾ, ਪਾਵਾ ਤੁਮ ਤੇ ਐਸ ਵਿਵੇਕਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜੀ ਵਿਵੇਕ, ਪਾਵਾ ਤੁਮ ਤੇ ਐਸ ਵਿਵੇਕਾ, ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਸ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚਾ ਦਿੜ ਜਬ ਦਿਨੇ ਲਖਾਇਆ, ਮੰਜੀ ਬਰ ਝੰਡਾ ਬੈਠਾਇਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਭਾਈ ਇੰਦਰ ਸੈਨ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਾਲਕ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਝੰਡੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨਗਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤੂੰ ਕਰੇਗਾ, ਇਲਾਕੇ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੰਜੀ ਪਰ ਝੰਡਾ ਵੈਸ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਈ ਝੰਡੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਉਣਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਬ ਦੇਸ਼ ਕੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕਰਕੇ, ਪੁਰ ਕੋ ਬਠਾ ਰਜਾਏ ਉਚਰ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਗੂ ਬਣਾ ਕੇ, ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਆਗੂ ਬਣਾ ਕੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਭਾਈ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਸ਼ਿਹਾਰ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੇਜਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਈ ਪ੍ਰਗਟ ਸਭ ਨਗਰ ਮਜਾਰੂ, ਮਨ ਜ ਪਰਸ ਬਰ ਕਰਤੀ ਉਚਾਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਪ੍ਰਗਟ ਭਈ ਸਗਲੇ ਜੁਗੰਤਰ,
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਪਸਰ ਗਈ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਬੂਟੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬੀਜੇ ਹੋਏ ਬੀਜ ਨੇ ਨਾ। ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਤੇ ਵਡਿਆਈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹੋਈ ਸੁਦਰ ਸੈਨ ਸੁਧ ਐਸੇ, ਤਪਾ ਸਾਧਕੋ ਬਾਹਰ ਬੈਸੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਨਗਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਆ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆ ਸੁਦਰ ਸੈਨ। ਸੁਦਰ ਸੈਨ ਇਹ ਇੰਦਰ ਸੈਨ ਦਾ ਮਾਮਾ ਹੈ, ਇੰਦਰ ਸੈਨ ਦਾ ਮਾਮਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੰਦਰ ਸੈਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਇੰਦਰ ਸੈਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ। ਇਹ ਇੰਦਰ ਸੈਨ ਭਾਈ ਝੰਡੇ ਦਾ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਰਲ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆ। ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸੁਦਰ ਸੈਨ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਆ ਜਿਹਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ ਨਾ ਵੀ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲਾ, ਕਰਾਮਾਤੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਸੰਤ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਾਧੂ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਜੋਗੀ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਤਪਾ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤਾਂ ਹੀ ਬੜੀਆਂ, ਜਿਹਦੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵਡਿਆਈ ਫੈਲ ਗਈ। ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸੁਦਰ ਸੈਨ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਝੰਡੇ ਕੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਣਾਇਆ, ਸੁਨ ਨਰੇਸ਼ ਨਰੇਕ ਬਿਠਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਝੰਡਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਥਾਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਥਾਪਿਆ, ਆਗੂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਸੁਦਰ ਸੈਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਦਾਸ ਕਹਿ ਲੋ, ਸੇਵਕ ਕਹਿ ਲੋ, ਵੀ ਉਹ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਭੇਜਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਝੰਡਾ ਇੰਦਰ ਸੈਨ ਤੇ ਕਾਲਾ, ਬੈਠੇ ਦਰਸੈ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਝੰਡਾ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਇੰਦਰ ਸੈਨ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਬੈਠੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਟਿਕਾਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਸੁਦਰ ਸੈਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨਗਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਝੰਡਾ ਤੇ ਇੰਦਰ ਸੈਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੇਵਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਮਾਨਵ ਆਵਤ ਵਾਕਿ ਅਲਾਵਾ, ਕੌਣ ਤਬਾ ਤੁਮ ਵਿਖੇ ਕਹਾਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਦਰ ਸੈਨ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਦਾ ਤਪ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਹੈ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਦੱਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਦਾ ਤਪਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਾਧੂ ਕਿਹੜਾ, ਸੰਤ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜਾਕੋ, ਨਿਬਤ ਬੁਲਾਵਤ ਹੈ ਤਬ ਆਕੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਆ ਸੁਦਰ ਸੈਨ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਉਹ ਸੁਦਰ ਸੈਨ ਰਾਜੇ ਨੇ ਬੁਲਾਵਾ ਭੇਜਿਆ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤਪਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਕਰੇ। ਇੰਦਰ ਸੈਨ ਬੋਲਿਓ ਤੈਸਾ ਥਾ, ਮੈਂ ਅਬ ਚਲੋ ਨਿਕਟ ਕਰ ਨਾਥਾ। ਇੰਦਰ ਸੈਨ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਦਰ ਸੈਨ ਸੁਦਰ ਸੈਨ ਦਾ ਭਾਣਜਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਇਹ ਨਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੰਦਰ ਸੈਨ ਬੈਠਾ, ਇੰਦਰ ਸੈਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲੋ ਜਾਂ ਰਾਜੇ ਸੁਦਰ ਸੈਨ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਵਿਦ ਕੈ ਸਮਝਾਉ, ਬਹੁ ਰੋਇਆ ਪਾਸ ਚਲ ਆਉ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜਾਓਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮਲਕ ਜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਰਾਜੇ ਸੁਦਰ ਸੈਨ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਿਆ ਵਾਂ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅਣਜਾਣ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਾ, ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਪੁਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਪਸ਼ਬਦੀ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇੰਦਰ ਸੈਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ, ਤੇ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਰਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ ਉਹ ਕੋਈ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆ,
ਉਹ ਵਾਲੀਏ ਕੁਲ ਆਲਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਆਪ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਬਨੇ ਉਠਿਓ ਤੂੰ ਕੈਸੇ, ਰਹੋ ਨਿਚਿੰਤ ਹਾਂ ਡਿਗ ਬੈਸੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੰਦਰ ਸੈਨ ਉੱਠਿਆ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਦਰ ਸੈਨ ਬਹਿ ਜਾ, ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਰਾਜੇ ਸੁਦਰ ਸੈਨ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਆਪੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ ਹਨ। ਇੰਦਰ ਸੈਨ ਤਬ ਬਚਨ ਉਚਾਰਾ, ਹੈ ਪ੍ਰਭ ਸੁਨੋ ਮੁਕੰਦ ਉਦਾਰਾ। ਫਿਰ ਇੰਦਰ ਸੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ, ਪਰ ਮਾਲਕ ਜੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਸਮਝਣਾ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਮੇਰਾ ਮਾਮਾ ਆ, ਮੈਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਪਦਮਾ ਤੁਲ ਲਾਗਤ ਹਮਰਾ, ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣ ਸਕੈ ਕੋ ਤੁਮਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭੂਪਤ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਆ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਾਮਾ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਜੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਨੂੰ, ਰਾਜੇ ਸੁਦਰ ਸੈਨ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਚਾਈ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰੀ ਬੈਠਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇਣਾ ਕਰੋ। ਆਇਸ ਦੀਜੇ ਤੇ ਸਮਝਾਉ, ਜਿਉ ਹੈ ਬਲਾ ਜ਼ੁਰੀਤ ਬਤਾਉ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾਵਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹੈ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤੇ ਜਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਲੇਰ ਜਾਏ ਨਿਭ ਡਿਗ ਗਇਓ, ਮਿਲਿਆਸ ਬਚਨ ਉਚਾਰੋ। ਸ਼ਰਨ ਗਹੋ ਦੋ ਸੰਤ ਕੀ, ਲਖ ਸਰੂਪ ਕਰਤਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਇੰਦਰ ਸੈਨ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਸੁਦਰ ਸੈਨ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਸੁਦਰ ਸੈਨ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ, ਬੁਲਾਵਾ ਭੇਜਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਭੇਜਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤਪਾ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਆਮ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪ ਰੱਬ ਹੈ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੁਕਮ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਗੋਂ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਜਾ ਜੀ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਮਾ ਜੀ, ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਇੰਦਰ ਸੈਨ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਰਾਜੇ ਸੁਦਰ ਸੈਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਊਨੇ ਬਰੇ ਬਰੇ ਘਰ ਊਨੇ, ਉਜਰ ਬਸਾਏ ਬਸੇ ਕਰ ਸੁਨੇ। ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਨਾ ਇੰਦਰ ਸੈਨ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਤਾਕਤ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਊਣੇ ਭਰੇ ਭਰੇ ਪਰ ਊਣੇ, ਉਹ ਊਣਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨੇ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਭਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਊਣੇ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦਾ, ਉਹ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਨਾ, ਰਾਜਾ ਆਸ਼ਰਮ ਮਿਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਤੇਰੀ, ਤੇਰੇ ਸੰਤਨ ਕੀ ਹਉ ਚੇਰੀ ਰਹਾਓ। ਹਸਤੋ ਜਾਏ ਸੋ ਰੋਵਤ ਆਵੇ, ਰੋਵਤ ਜਾਏ ਸੋ ਹਸੈ, ਬਸਤੋ ਹੋਏ ਹੋਏ ਸੋ ਊਜਰ, ਊਜਰ ਹੋਏ ਸੋ ਬਸੈ। ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਊਜਰ ਹੋਏ ਸੋ ਬਸੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਲ ਤੇ ਥਲ ਕਰ, ਥਲ ਤੇ ਕੂਆ ਕੂਪ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਾਵੇ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਚੜਾਵੇ, ਚੜੇ ਆਕਾਸ਼ ਗਿਰਾਵੇ, ਭੇਖਾਰੀ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਾਵੇ, ਰਾਜਾ ਤੇ ਭੇਖਾਰੀ, ਖਲ ਮੂਰਖ ਸੇ ਪੰਡਤ ਕਰਬੋ, ਪੰਡਤ ਤੇ ਮੁਗਧਾਰੀ, नारी ते जो पुरख करावे, पुरखन ते जो नारी, कहो कबीर साधु को प्रीतम तिस मूरत बलिहारी। सतगुरु जी की बाणी का बचन है, बड़े प्यारे ने बचन। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु अर्जन साहिब जी पता की कहते, जो सिफत की रब की, अकाल पुरख की, परमात्मा की, क्योंकि गुरु नानक साहिब आप रब का रूप ने। कहते शीहा बाजा चरगा कुइयां इन्हां खवाले घा खाण ते ना मास खवाले, एत चलाए राह, नदियां विच टिब्बे दे खाले थली करे असगा, कीड़ा थाप दे पातशाही, लश्कर करे स्वा। वो बेअंत ताकतां दा मालक है, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ
ਹੁਕਮ ਨਾ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸੁਖੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਚਾਈ ਇਹ ਆ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਮਝਿਓ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੀ ਵੀ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਊਣੇ ਭਰੇ ਕਰ ਊਣੇ, ਉਜੜ ਵਸਾਏ ਬਸੇ ਕਰ ਛੂਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਜੜਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਵਸਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਬਸਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਉਜਾੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤਾਕਤਾਂ ਹਨ। ਲਗ ਤੇ ਬੜ ਤੇ ਲਗ ਛਿਨ ਮੈਂ, ਅਸ ਸਮਰਥ ਸਮਝੋ ਨਿਭ ਮਨ ਮੈਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਛਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਵਡਿਆਈਆਂ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਦਰੋ ਪੱਠੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਘਾਹ ਕਰਾਏਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਰੱਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਖਵਾਏ ਕਰਤਾ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰ? ਖੁਸ਼ ਲਏ ਚੰਗਿਆਈ, ਉਹਦੀ ਚੰਗਿਆਈ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰ ਰੱਬ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪ ਰੱਬ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਂਦਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨੂੰ ਫਿੱਟੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਇਹ ਸਚਾਈ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲੋਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਨੇਕਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਰਸਤਾ ਖੰਨਿਓ ਤਿੱਖੀ ਵਾਲੋਂ ਨਿੱਕੀ, ਇਹ ਬੜੀ ਔਖਾ ਰਾਹ ਹੈ। ਵਿਖਮ ਮਾਰਗ ਚੱਲਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਰਾਹ ਹੈ, ਬੜਾ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਆਖੇ ਭੂਤਨਾ, ਕੋ ਕਹੇ ਬੇਤਾਲਾ, ਕੋਈ ਆਖੇ ਆਦਮੀ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰਾ। ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵੱਟੇ ਤੱਕ ਮਾਰੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਨੇ ਚਪੇੜਾਂ ਤੱਕ ਮਾਰਤੀਆਂ। ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਛੱਡੋ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵਿਰੋਧ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬਾਪ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਨਾ ਭਾਈ ਰੱਬ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ, ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਸਚਾਈ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਨੇ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਰਾਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੈਨ ਵਿਰਲੇ ਨਾਹੀ ਕਣੇ ਫੈਲ ਫੱਕੜ ਸੰਸਾਰ, ਵਿਰਲੇ ਨੇ ਇਸ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਬੜਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿਫਤ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸੁਦਰਸੈਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਣਜੇ ਇੰਦਰਸੈਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸੁਣਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੂਬ ਕਹੇ ਜੇ ਬਿਦ ਤੁਮ ਕਹਿਓ, ਤੇ ਬਿਦ ਜਾਏ ਸ਼ਰਨ ਮੈਂ ਗਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੁਦਰਸੈਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੀ ਮੈਂ ਮਾਂ ਸੁਨਿਅਤ ਬਾਰੀ, ਦਰਸ ਕਰਨ ਅਬਿਲਾਖ ਹਮਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਹਿਮਾ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ। ਇੰਦਰਸੈਨ ਕੈ ਭੇਟਾ ਲੀਜੈ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਨਿਵਾਰਨ ਕੀਜੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਸੁਦਰਸੈਨ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਕੀ ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੰਦਰਸੈਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਰਾਜੇ ਨੂੰ, ਸੁਦਰਸੈਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਭੇਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਅਰਪਣ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਅਰਪਣ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ। ਉਹ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਈਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰੂ ਕੋ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਪਾਈਐ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਮਾਨ ਨਾ ਕੀਜੈ ਸ਼ਰਨ ਪਰੀਜੈ, ਕਰੈ ਸੋ ਭਲਾ ਮਨਾਈਐ, ਕਹੋ ਮੀਤਾ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤਨ ਅਰਪੀਜੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਇਉਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹਰ ਜੀਓ ਪਾਈਐ।
ਐ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਰਾਜਾ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਕੀ ਅਰਪਣ ਕਰਾਂ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਾਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। 10 ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਐਸੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਐਸਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਹੋਰਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਮਨ ਘੜਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਰਜ਼ਾ ਤੋਂ ਉਲਟ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਆਏ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸੁਣਿਓ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਦੁੱਖ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਨਾ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ, ਹਨਾ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਨਾਸਤਿਕ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਆਸਤਿਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਾ ਚਾਹਵੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਆ ਸੁਣਿਓ ਵਚਨ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੋਏ ਦਰ ਕੱਪੜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਦੋ ਕੱਪੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਬੋਲਣ ਚਖਣਾ, ਦੁੱਖ ਛੱਡ ਮੰਗੀਐ ਸੁੱਖ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੁੱਖ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਬੋਲਣ ਚਖਣਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਵਿਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾਨਕ ਬੋਲਣ ਚਖਣਾ, ਦੁੱਖ ਛੱਡ ਮੰਗੀਐ ਸੁੱਖ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੱਲਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੋਏ ਦਰ ਕੱਪੜੇ। ਇਹ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਨੇ। ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਮੈਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੋਏ ਦਰ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਰਿਆ ਜਾਏ ਮਨੁੱਖ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਆਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੁੱਖ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ, ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੇ ਇਉਂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਅੱਧਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਤਿਆਰ ਆ, ਸੁੱਖ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਅੱਧਾ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤਿਆਰ। ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੁੱਖ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਅੱਧਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੁੱਖ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਮਝਾਇਆ ਹੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੱਸਿਆ ਹੀ, ਇਹ ਭਾਈ ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਆ ਜਾਏਗਾ।
ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸੁੱਖ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਆ ਇੱਕ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਫੋਨ ਆਇਆ ਤੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਮੇਰੇ, ਸਾਡਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਆ। ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਡੇਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਅਗਲੇ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਆਇਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਉਣਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਔਖਾ ਅੜ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਕੰਮ, ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਪੁੱਛੀਏ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਇਆ ਫੋਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਰੀਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਤੇ ਹਿੰਡ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ, ਨਾਲੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਕੁਝ ਭੇਟਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੇ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਫੋਨ ਹੀ ਕੱਟਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਲਾਇਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫੋਨ ਚੱਕ ਲੈਣ, ਬਾਬਾ ਫੋਨ ਚੁੱਕਣੋਂ ਵੀ ਗਿਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਆਓ, ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਉਹ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਹਰੇਕ ਸੰਸਥਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਖੁੱਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਦੁਨੀਆ ਲੁਕਾਈ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਆਉਣ, ਆਓ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਣ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਨਾ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਓ, ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਓ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਕਰਵਾਓ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, 2 ਫੁੱਟ ਪਰੇ ਹੋ ਕੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਈਮਾਨੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਹੋਰ ਸੁਣਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਇੰਨੇ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਠੀਕ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿਣ, ਅੱਜ ਦੇਣ ਦਲੀਲ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਖਤਮ। ਦੇਣ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣ, ਦੱਸਣ। ਜੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਚਲੋ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦੇਣਾ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਨ ਲਓ 2 ਜਣੇ ਆਏ, ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ, ਉਧਰੋਂ ਦੂਜਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਗਿਆ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੋਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਿਓ, ਇੱਕ ਜਿੱਤਣਾ ਇੱਕ ਨੇ ਹੈ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟਿਆ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਗਲਤ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਜੇ? ਆਹ ਰੋਲਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆਏਗੀ। ਔਰ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ, ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ,
ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੰਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਡੇਰੇਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਵੇਖਣਾ ਥੋੜਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਮਤਾ ਲੜਨ ਦੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ। ਡਾਕਟਰ ਪੁੱਛੇ ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਉਹ ਕਹੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਦਾ 2 ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹੇਗਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਐ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਖਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ? ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸੁਣਿਓ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਜਿਨ ਗੁਰ ਗੋਪਿਆ ਆਪਣਾ। ਗੋਪਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਲੁਕੋਇਆ, ਧਰਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਮਝਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਹੋਰਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਜਿਨ ਗੁਰ ਗੋਪਿਆ ਆਪਣਾ ਤੇ ਨਰ ਬੁਰਿਆਰੀ, ਤੇ ਨਰ ਬੁਰਿਆਰੀ। ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ? ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਜੀਓ ਤਿਨਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰੀਓ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗਲਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗਲਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ, ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਐ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਜਿਨ ਗੁਰ ਗੋਪਿਆ ਆਪਣਾ ਤੇ ਨਰ ਬੁਰਿਆਰੀ, ਹਰ ਜੀਓ ਤਿਨਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰੀਓ। ਉਹ ਪਾਪਿਸ਼ਟ ਹਤਿਆਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹਤਿਆਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਾਪੀ ਨੇ। ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਫਿਰੈ ਕਸੁੱਧ ਮਨ ਜੋ ਧਰਕਟ ਨਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਘਰਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਪੈਸੇ ਕਰਕੇ ਦੌੜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਪੈਸਾ ਬਣ ਜੇ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਪੈਸਾ ਬਣ ਜੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਧਰਮ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਤਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਤੇਰਾ ਰੋਗ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਿੱਦਣ ਰੋਗ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਇਆ ਉਦਣ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ, ਜਿੰਨੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ। ਅਸੀਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੜੀ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੜੀ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਭਾਈ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤਾਂ ਦੇਣ, ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਤੇ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਲਤ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਹੋਈ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜੀਵਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣੇਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜਾਂਗੇ। ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਪੜਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁੱਖ ਨਾ ਆਵੇ, ਆਹ ਕੰਮ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਸੁੱਖ ਤੇ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਅੱਧਾ ਤੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਅੱਧੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮਿੱਠਾ ਲਾਗੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਜੇ ਦੁੱਖ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਸੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮਾਲਕ ਜੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਇਹ ਤੇ ਕੰਮ ਗਲਤ ਹੈ, ਜੇ ਸੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਬਾਰੇ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਦਿੰਦੇ, ਸਹੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਜਿਗਰੇ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਹਿੰਮਤ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਲੋਗੇ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲਚ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਭਾਈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਤੇ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਦਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਉਲਟ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜੇ। ਅੱਜ ਆ ਜਾਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਬਾਹਰ ਰਲ ਕੇ ਆ ਜਾਣ ਵੀ ਭਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਰਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਆ ਜਾਓ। ਅੱਜ ਡੇਰੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਡਰਦੇ ਨੇ।
ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਰੋਗ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟਦੇ ਸੋ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਡਰਿਆ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਗਲਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਗਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਤੂ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੱਸਣਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਲਈ ਮੁਆਫੀ, ਅਗਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ।